નમસ્કાર 11 વાગ્યાને 11 ખબરો સાથે હું છું હેતવી અને વાત કરીએ મહત્વના સમાચારો પર તો વડોદરામાં કરોડોના જમીન કૌભાંડ એક્શનમાં વ્હાઇટ હાઉસ સહિત દબાણો દૂર કરાશે સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીથી થશે કાર્યવાહી 100 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે વડોદરાથી આ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કરોડોના જમીન કૌભાંડમાં एक्शन લેવામાં આવી રહ્યું છે વ્હાઇટ હાઉસ સહિત દબાણો દૂર કરવામાં આવશે સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીથી કાર્યવાહી થશે 100 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં તપાસનો ધમધમાટ ચાલુ છે સરકારી જમીન પર સ્કીમ મૂકી દસ્તાવેજ કરાયા હતા કરોડોના જમીન કૌભાંડમાં હાલ અત્યારે તંત્ર પણ એક્શનમાં જોવા મળી રહ્યું છે વ્હાઇટ હાઉસ સહિત દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરાશે व्हाइट हाउस बंगलाનું દબાણ દૂર કરાશે જે રીતના આ દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે વડોદરાથી સંવાદદાતા અંકિત જોડાયા છે સીધા આપણી સાથે અંકિત પાસે જઈશું અને વધુ વિગત પણ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું અંકિત જે રીતના અત્યારે અપડેટ્સ આવી રહી છે ત્યારે હાલ ત્યાં પરિસ્થિતિ શું છે हाँ जी बिल्कुल हेतु तमने जणावी दूँ कि सरकारी जमीन पर कब्जो करवानो मामलो तो कलेक्टर द्वारा जे छे ते सरकारी जमीन पर गैरकायदेसर दबाण करवानो मामलो सामे आवता कलेक्टर द्वारा जे छे ते क्राइम ब्रांच खाते फरियाद नोंधाववामां आवी हती अने त्यारबाद क्राइम ब्रांच द्वारा तपास करता जे संजयसिंह परमार नामनो जे व्यक्ति छे तेने जे सरकारी जे त्रण सर्वे नंबर जेटला जे सर्वे नंबर तेना पर गैरकायदेसर कब्जो कर्यो हतो ने जे कब्जो कर्यो हतो तेना पर एक जे बीजा सर्वे नंबर है त्या तो एने मकानों स्कीम पण करी थी हाल आ तमे जोई रहे कि जे कलेक्टर तंत्र द्वारा पालिकानी मददथी आज तमाम दबाणों जे छे ते हटाववामां आवी रह्या छे दृश्यो हूँ तमने बतावी रह्यो छुं कि जे संजय सिंह द्वारा जे स्कीम बहार पाडवामां आवी हती जे स्कीम मूकवामां आवी हती टेनामेंटनी ते दृश्यो छे ते अहींया આગળથી हाल कॉर्पोरेशन द्वारा अने कलेक्टर कचेरीना अधिकारीओ अहींया हाजर छे एसडीएम हाजर छे सिटी सुप्रिन्टेन्डન્ટ हाजर है तेमनी हाजरीमां तोड़वामां आवी रह्या छे तमने बीजा दृश्यो अहींया આગળથી बताईश कि जे व्हाइट हाउस है जे सौथी चर्चास्पद रह्युं छे आ जे व्हाइट हाउस है ते पण टूंक ज समयनी अंदर तोड़ी पाडवामां आवशे हाल व्हाइट हाउस खाली कराववामां आवी रह्युं छे अने आ पण गैरकायदेसर सरकारी जे जमीन छे तेना पर बन्युं हतुं तमाम जग्या लगभग 100 करोड़ રૂપિયાની જે જગ્યા પર આ દબાણ થયા હતા તે દબાણ કલેક્ટરના ધ્યાને આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ કલેક્ટર દ્વારા સુઓ મોટો લઈ સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને ફરિયાદ બાદ જે છે તે પાલિકાના જે ટાઉન પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટ ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર ક્લાર્ક અને ડ્રાફ્ટમેનની પણ ધરપકડ કરવામાં છતાં છે સંજયસિંહ પરમાર તથા તેમની પત્ની અને બીજા એક મહિલાની એમ ટોટલ 6 આરોપીની ધરપકડ થઈ છે અગાઉ પણ વ્હાઇટ હાઉસ ખાલી કરવાને જે સરકારી જગ્યા છે તેને તોડવા માટેની નોટિસો જે છે તે આપવામાં આવી હતી પરંતુ कोईपण जे कामगीरी न थता आज जे सिटी सुप्रिन्टेन्डન્ટ है तेमने तमाम जे दबाणों है सरकारी जमीन परना ते तोड़वा माटेनो आदेश कर्यो हतो पालिकानी मददथी तमाम आ दबाणों जे छे ते हाल दूर करवामां आवी रह्या छे जी बिल्कुल अत्यारे त्यां जे परिस्थिति छे घणुं ज मोटुं कौभांड आज सामे आव्युं हतुं हाल त्यां आसपासना जे लोको छे तेओ साथे वात करवानो प्रयत्न कर्यो तेओए आज अत्यारे दबाण हटाववानी जे कामगीरी चाली रही छे ते मुद्दे तेओ शुं कही रह्या छे हाँ जी बिल्कुल तमने जणावी दो कि आज दबाण हटाववानी कामगीरी चाली छे लोकोना टोळे टोळा उपस्थित छे परंतु कोई पण कंई बोलवा मागतुं नथी कारण के आ संजयसिंह जे छे तेने घणा वर्षो पहला आ जग्याओ पर जे छे ते दबाण कर्युं हतुं अने पोतानो एक रहेवा माटेनो व्हाइट हाउस नामनो बंगलो पण तेने बनाव्यो हतो जो कि हाल बंगलो खाली कराववामां आवी रह्यो छे बंगलो खाली थई रह्यो ने साथे एने एक डुप्लेक्सनी स्कीम पाडी हती जे स्कीमनी अंदर केटलाक लोकोए जे दस्तावेजों कर्या हता ते दस्तावेज करेला लोकोना रूपिया जे छे ते कदाच पाणीमां गया हता तेओ छेतरपिंडीनो शिकार बन्या होय तेवुं लागी रह्युं छे कारण के सरकारी जमीन पर स्कीम पाड़ी दीधी ने त्यारबाद लोको पासे दस्तावेजना पैसा पण लई लीधा जो कि तमाम लोकोने क्राइम ब्रांच अने कलेक्टर कचेरी द्वारा जाण करवामां आवी छे अने तमामना निवेदनो पण लेवाया छे अने हाल जे कलेक्टर कचेरी सिटी सर्वे ऑफिस अने द्वारा जे छे आ तमाम जे दबाणो छे ते हाल दूर करवामां आवी रह्या छे जी बिल्कुल आ 100 करोड़ना जमीन कौभांडमां जे रीते हजी पण आगळ आ मुद्दे वधु तपास थशे अने अन्य पण कोईनी संडोवणी हशे तो आगळ पण वधु कड़क कार्यवाही थाय तेवी पण विगत आवी रही छे तो आ मुद्दे हजी कोई अपडेट्स के कोई विगत जाणवा मळी रही छे जी बिल्कुल तमने जणावी दो कि हाल क्राइम ब्रांच द्वारा जे छे ते तपास चाली रही छे 6 जेटला आरोपीने हाल पकड़ी पाडवामां आव्या छे संजयसिंह तेमना पत्नी अने बीजा एक जनना नामे खोटी वील जे थई हती ते
ખેડૂત બન્યા હતા તેમની ધરપકડ થઈને સાથે સાથે આ જગ્યા પાસ કરાવવા માટે જે ટાઉન પ્લાનિંગ જે વિભાગ છે કોર્પોરેશનનું તેના 3 અધિકારીઓને પણ ધરપકડ થઈ છે. કહી શકાય કે જે ડ્રાફ્ટમેન છે, જે ક્લાર્ક છે અને આસિસ્ટન્ટ જે ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર છે તેઓને પણ હાલ તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે. તેઓ જેલની અંદર છે અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા વધુ કોની સંડોવણી આની અંદર છે તેની તપાસ ચાલી રહી છે. ખુદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના એસીપી છે તેઓ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહ્યા છે, કારણ કે કલેક્ટર દ્વારા સુઓ મોટો લઈને આ ફરિયાદ જે છે તે દાખલ કરવામાં આવી છે. જી બિલકુલ. અત્યારે તમે જેમ કહ્યું કે આસપાસના જે લોકો છે આ દબાણ જ્યારે અત્યારે હટાવવામાં આવી રહ્યું છે, આસપાસ મોટી સંખ્યામાં લોકો છે, લોકો અત્યારે કંઈ બોલવા તૈયાર નથી. શા માટે લોકો કશું બોલવા તૈયાર નથી અને આમાં હજી પણ જો કેટલાક સરકારી અધિકારીઓની સંડોવણી બહાર આવશે તો કેવા તેઓની વિરુદ્ધ એક્શન લેવાશે? જી અંકિત. તો જે રીતે અત્યારે આ દ્રશ્યો પણ બતાવ્યા, અત્યારે દબાણ હટાવવાની કામગીરી જે રીતની ચાલી રહી છે, વ્હાઇટ હાઉસ બંગલાનું જે દબાણ છે તેને પણ દૂર કરવામાં આવશે. અત્યારે દબાણ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આસપાસ મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ એકઠા થયા છે. સરકારી જમીન પર સ્કીમ મૂકી દસ્તાવેજ કરાયા હતા અને 100 કરોડ આજે જમીન કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. એમાં વધુ તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે અને હજી પણ કેટલાક સરકારી અધિકારીઓની સંડોવણી હોવાનું પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ મુદ્દે સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યું છે. સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીથી કાર્યવાહી થશે. 100 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં તપાસનો આજે ધમધમાટ છે તે ચાલી રહ્યું છે. સરકારી જમીન પર સ્કીમ મૂકી જે દસ્તાવેજ કરાયા હતા. હાલ આ સમગ્ર મામલામાં 6 લોકોની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે અને હજી પણ વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. અન્ય લોકોની સંડોવણી પણ જો આમાં હશે તો તેઓ વિરુદ્ધ પણ કડક કાર્યવાહી થશે તેવી પણ વિગત હાલ સામે આવી રહી છે. વડોદરાથી આ દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે. વડોદરામાં કરોડોના જમીન કૌભાંડમાં અત્યારે તંત્ર એક્શન મોડમાં છે. વ્હાઇટ હાઉસ સહિત દબાણો દૂર કરવામાં આવશે. સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીથી કાર્યવાહી થશે. 100 કરોડના આ જમીન કૌભાંડમાં તપાસનું ધમધમાટ જે રીતે ચાલી રહ્યું છે, અન્ય લોકોની પણ સંડોવણી આમાં હોવાની જે વિગતો ચર્ચાઈ રહી છે. ત્યારે અંકિત અમારી સાથે જોડાયેલા છે. અંકિત, આસપાસના જે લોકો છે આ મુદ્દે શા માટે કેમ કશું બોલવા તૈયાર નથી અને સાથે જે અધિકારીઓની પણ વાત કરી, જો અન્ય કોઈ અધિકારીઓની પણ સંડોવણી આમાં બહાર આવશે તો કેવી કાર્યવાહી કરાશે? હમણાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા જે તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે, 3 જેટલા જે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ છે તેમની સંડોવણી તો બહાર આવી છે. અને હું તમને બતાવી રહ્યો છું આ દ્રશ્યો કે ત્યાં આસપાસ લોકોની જે છે તે બિલકુલ ભીડ થઈ ગઈ છે, ભીડ જામી રહી છે. અને આ દ્રશ્યો જે કે હાલ લોકો જે છે તે જે આ દબાણ થયું હતું તે દબાણ તોડી રહ્યા છે તેને જોવા માટે આવી રહ્યા છે. આપણે અહીં આગળ તમને આ વ્હાઇટ હાઉસ જે છે તે પણ ટૂંક જ સમયની અંદર જે છે તે તોડી પાડવામાં આવશે. એસડીએમ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ જે સિટી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે તે તમામ લોકો અહીં આગળ હાજર છે. તેઓની નિરીક્ષણની અંદર આ તમામ કાર્ય જે છે તે થઈ રહ્યું છે. તમને દ્રશ્ય બતાવીશ કે આ જે વ્હાઇટ હાઉસ છે તે પણ તોડી પાડવામાં આવશે. અને હાલ જે આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે ફાયર બ્રિગેડને પણ અહીં આગળ સ્ટેન્ડ બાય કરવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના ના ઘટે તે માટે પોલીસ પણ અહીં આગળ હાજર છે. પોલીસનો પણ લોખંડી બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો. પીએસઆઈ કક્ષાના અધિકારીઓ છે તે પણ અહીં આગળ હાજર છે. અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જે છે ત્યાં મામલાની તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે. અત્યાર સુધી 6 જેટલા લોકોની જે છે તે ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ધરપકડ કરવામાં આવી. આપણી સાથે મામલતદાર છે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સર, આ આખું જે હતું આખું આજે વ્હાઇટ હાઉસનું જે કૌભાંડ હતું 100 કરોડની જમીનનું, આજે કાર્યવાહી શું કરવામાં આવી રહી છે? આજે સરકારશ્રીના તમામ વિભાગો મારફતે દબાણનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. સરકારી જમીન છે જેથી આ લોકોએ ગેરકાયદેસર રીતે જમીનનો છેડછાડ કરી રેકર્ડ સાથે ચેડા કરી અને જમીન પચાવી પાડેલ છે, જેથી સરકારના ધારાધોરણ નિયમો મુજબ સરકારી જમીનમાંથી દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. સાહેબ, આપણે કોર્પોરેશનની બી મદદ લીધી છે, જે પોલીસ અધિકારીઓનો પણ સ્ટાફ રાખે, કેટલા સમયની અંદર કામગીરી પૂર્ણ થાય એવું લાગી રહ્યું છે? કામગીરી જોતાં બાંધકામ મજબૂત હોવાથી કામગીરીમાં સાંજ સુધીમાં કદાચ દૂર થઈ જશે એવું માનવું છે મારું. શું કહેશો સાહેબ, જે પ્રમાણે 6 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, હજુ પણ તપાસ આગળ ચાલશે? કલેક્ટર દ્વારા સુઓ મોટો લઈને દાખલ કરવામાં આવેલો કેસ છે, તો એ કાનૂની કાર્યવાહી બાબતે હું કંઈ કહેવા માગતો નથી, પરંતુ સરકારી જમીનમાં ગેરકાયદેસર દબાણ હોવાથી
એ દૂર કરવાની કામગીરી હાલે ચાલુ છે તમામ ખાતાનો સહયોગ મેળવીને. જી બિલકુલ, તમામ ખાતાનો સહયોગ મળીને હાલ કામગીરી ચાલુ છે. લગભગ સાંજ સુધી આ કાર્યવાહી ચાલે તેવું લાગી રહ્યું છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે અહીં આગળ તમામ બિલકુલ અંકિત, આપ જોડાયેલા રહેજો. તો અહીંયા નેતા વિપક્ષ અમીર રાવત અમારી સાથે ફોન લાઈન ઉપર જોડાયા છે. આ મુદ્દે તેમની પણ પ્રતિક્રિયા લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અમીરજી, સ્વાગત છે પહેલા તો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં. અમીરજી, આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? જી, આવી રહ્યો છે. જી અમીરજી, આ વર્ષોથી આ ચાલી આવ્યું હતું ને 100 કરોડનું આ જમીન કૌભાંડ, અહીંયા વિપક્ષ દ્વારા આટલા સમય સુધી આ મામલે કેમ કશું કહેવામાં કે કરવામાં ન આવ્યું? છેલ્લા 1.5 વર્ષથી વિપક્ષ આ બાબતે ધ્યાન દોરી રહ્યું છે. અવારનવાર સભામાં ચર્ચા થઈ છે, રજૂઆત થઈ છે, પણ કોર્પોરેશનના મેયરશ્રી અને અન્ય જે જવાબદાર ચૂંટાયેલા પક્ષના લોકો છે, તમામ લોકો આને ગંભીરતાથી નહોતા લેતા અને એક જ જવાબ આપતા હતા કે આ જમીન અમારી નથી, કોર્પોરેશનની નથી, કલેક્ટરની છે અને કલેક્ટરમાં આનો કેસ ચાલે છે. પણ ઇન દેટ કેસ કોર્પોરેશનની જે રજા ચિઠ્ઠી આપવામાં આવી હતી એ બી બોગસ હતી. ત્યારે બી અમે FIR કરવા માટે બી માંગણી કરેલી, એ વાતને બી ઘોડીને પી જવામાં આવી. આ તો અલ્ટિમેટલી જ્યારે ખૂબ પોલિટિકલ દબાણ વધ્યું, ઇલેક્શન પહેલા આ વસ્તુ થવી જોઈતી હતી, પણ ઇલેક્શનના લીધે બી ક્યાંક આને સ્થગિત કરીને હવે આ નિર્ણય લેવાયો છે ચૂંટણી પછી. ત્યારે આમાં ખૂબ રાજકીય દબાણોએ કામ કરેલું છે અને આમાં ખૂબ મોટા રાજકીય માથા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંડોવાયેલા છે. એટલે જ ક્યાંક ચૂંટાયેલી પાંખ બી આ બાબતે ગંભીરતાથી નિર્ણય નહોતી લેતી. ઇનફેક્ટ આ એક જગ્યા નથી, આવું તાંદલજા ખાતે બી સરકારી જમીન પર દસ્તાવેજો થઈ ગયા છે અને કોર્પોરેશનના જ જે મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજનાની સ્કીમ છે મંગલ પાંડે રોડ ખાતે, ત્યાં બી આ રીતના સરકારી જમીનને કબજે કરી અને કોતરમાં દબાણ કરી અને ક્લબ હાઉસ બનાવવામાં આવેલું છે, ઓફિસ બનાવવાની આવી છે. એ બાબતે બી અનેક વખત 6 વર્ષથી રજૂઆતો થઈ છે, કલેક્ટરે રિપોર્ટ આપ્યો છે, તેમ છતાં એ દબાણ બી હજી સુધી દૂર નથી થયા. એટલે જ્યાં પોલિટિકલ પ્રેશર આવે છે ત્યાં વિવશ થઈને ચૂંટાયેલી પાંખ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વડોદરામાં છેલ્લા 27 વર્ષથી છે, એ લોકો આ નિર્ણય નથી લઈ શકતા. અત્યારે જે કાર્યવાહી થઈ છે, અત્યારે જે કામગીરી થઈ રહી છે, 6 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, એમાંથી 3 અધિકારીઓ છે. અત્યારની આ કાર્યવાહીથી શું વિપક્ષ સંતુષ્ટ છે? જી, ફક્ત અધિકારીઓને લઈને આ રીતની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તો એ અધિકારીઓએ અન્ય જગ્યાએ આ રીતની રજા ચિઠ્ઠીઓ નથી આપી જે ફ્રોડ થયું. આ બાબતે હવે ડિટેલમાં વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ અને FIR થવી જોઈએ એવી અમારી માંગણી છે અને અમે આ માંગણી ઘણા સમયથી કરી રહ્યા છે. તો હોપ કે યોગ્ય રીતે આનામાં કાર્યવાહી થાય તો અન્ય આવા કૌભાંડ હોય કોર્પોરેશનની જમીનોમાં અને સરકારી જમીનોમાં તો એ બી બહાર આવે. ઇનફેક્ટ અમે 46 ગ્રીન સ્પેસીસ પર બી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા નેતાઓએ એમની સંસ્થાઓ દ્વારા દબાણો કરેલા છે એ બી દૂર કરવા માટે વાત કરી છે. એ ઇસ્યુ બી વચ્ચે અમે ઉઠાવેલો. એમાંથી ગ્રીન બેલ્ટને જગ્યાઓના જે એ લોકોને ડેવલપ કરવા આપેલી એ તો પાછી લઈ લીધી, પણ આજ સુધી ત્યાંના દબાણો બી દૂર નથી થયા. અનેક મુદ્દાઓ પેન્ડિંગ છે, નદી કિનારે બી ખૂબ બધા દબાણ છે, NGT ના આદેશ આપેલા છે, તેમ છતાં એ દબાણો બી દૂર નથી થતા. ને આ તમામ દબાણની અમે અવારનવાર રજૂઆત કરીએ છીએ, પણ ખૂબ મોટા પોલિટિકલ પ્રેશર ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા માથા સંડોવાયેલા હોવાથી નિર્ણય નથી લઈ શકતા. જી અમીરજી, આભાર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાવા બદલ અને અંકિત આપનો પણ આભાર. આગળ વાત કરી સમાચારોમાં તો ઉનાળાની હજી શરૂઆત નથી થઈ અને તે પહેલા જ રાજકોટમાં પાણીની પારાયણ શરૂ થઈ ગઈ છે. વોર્ડ 11માં પાણીની સમસ્યાની ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. સ્થાનિકો દ્વારા ફરિયાદો કરવામાં આવી રહી છે. પાણી મુદ્દે મહિલાઓ આકરા પાણીએ જોવા મળી છે. લોકોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે તંત્ર માત્ર 10 મિનિટ પાણી આપે છે. મનપા પાણી સમસ્યાનો નિકાલ નહીં કરે તો કોંગ્રેસ અને લોકો સાથે મળી આંદોલન કરશે તેવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે. રાજકોટથી આ મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે. ઉનાળાની હજી શરૂઆત નથી થઈ તે પહેલા રાજકોટમાં પાણીની સમસ્યા જે રીતની જોવા મળી રહી છે અને આ જ મુદ્દે વધુ વિગત મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. હાર્દિક અમારી સાથે જોડાય છે સંવાદદાતા રાજકોટથી. હાર્દિક, જે રીતે પાણીનો આ મુદ્દો છે, લોકોની જે સમસ્યા છે, મહિલાઓ અત્યારે ખૂબ જ આક્રોશમાં જોવા મળી રહી છે, શું પરિસ્થિતિ છે અત્યારે ત્યાં? ચોક્કસથી હાલ હું આપને જે દ્રશ્યો છે રાજકોટના સોરઠિયાવાડી પાર્ક વિસ્તારના દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ. હાલ જો વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે મહિલાઓ અત્યારે આક્રોશ સાથે એકત્ર થઈ છે અને મહિલાઓ અત્યારે વિરોધ કરી રહી છે. હાલ આપણી સાથે કેટલીક મહિલાઓ છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો, આજે તમારો વિરોધ છે કઈ?
અમારે પહેલા તો પાણીનો પ્રશ્ન છે. અમારા સોરઠિયા પાર્ક મવડી વિસ્તારમાં પાણીનો પ્રશ્ન છે. પાણી આવતું નથી. ચૂંટણી દાણે આવે છે, અત્યારે પાણી આવતું નથી, ઓછું આવે છે. એમ હા એમ કે પાણી બેડું બે તો અમારે ઉનાળામાં તો પાણીનો પ્રશ્ન કેટલો હોવો જોઈએ એમ. ખાસ કરીને બેન પાણી વગર કેવી તકલીફ પડતી હોય છે મહિલા? પાણી તો અહીંયા અમારે આવતું જ નથી અને અહીં કેટલી વાર કહેવામાં આવ્યું કે અહીં પાણી નથી આવતું, જોવા આવો, કોઈ જોવાય નથી આવતું. પ્લસ પાણી આપે ને 20 મિનિટનો ટાઈમ છે, એમાંથી 10 મિનિટે પાણી હરખું નથી આવતું. હવે ઉનાળાનું તો પાણી કેટલું જોઈ. ચોક્કસથી હાલ અન્ય મહિલાઓ છે. તાજેતરમાં જ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીનો ટેક્સ વધારવામાં આવ્યો છે, તો બીજી તરફ પાણીની સમસ્યા પણ સામે આવી રહી છે. શું કહેશું? પાણીનો ટેક્સ વધારવામાં આવ્યો છે. જો એ ટેક્સ બમણો કર્યો છે તો સામે પાણી પણ બમણું આપવું જોઈએ કે નહીં? એમ તો પાણી 15 મિનિટ આવે છે, એમાં 5 મિનિટ એને એર વહી જાય છે, 10 મિનિટ એમાં આવે તો ધીમું ધીમું આવે છે. ક્યારેક તો ફળિયું ઊંચું હોવાના હિસાબે ક્યારેક ટાંકામાં એક ટીપું પાણી પણ નથી પડતું. ખાસ કરીને બેન જો આવતા દિવસોમાં આ જે છે પાણીની આ સમસ્યા નહીં સોલ્યુશન થાય તો તમારા દ્વારા ટેક્સ ભરવામાં આવશે? ના, જો આ સોલ્યુશન નહીં થાય તો અમે ટેક્સ નહીં ભરીએ. પાણીનો શું અમે શહેરી કોઈ પણ કાયદાનો ટેક્સ નહીં ભરીએ. કેટલા વિસ્તારમાં આ તકલીફ છે? કેટલા લોકોને આ તકલીફ છે? આ 100 ઘર છે આ વિસ્તારમાં, 100 ઘરને આ તકલીફ છે, 100 થી અપ છે. અત્યારે મહિલાઓમાં કેવો આક્રોશ છે? મહિલામાં ખૂબ જ આક્રોશ છે. શું કે અમને પાણી પીવા પૂરતું ન મળે તો પછી અમને આક્રોશ આવે કે ન આવે? અમને આ સમસ્યા ઘણો ટાઈમથી અમે સહન કરી રહ્યા છે, તો પછી અમને આક્રોશ આવે કે ન આવે? ચોક્કસથી હેતવી જો આઈની વાત કરવામાં આવે તો સોરઠિયા પાર્ક વિસ્તારના જે મહિલાઓ છે એમનો આક્ષેપ છે કે મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીનો ટેક્સ વધારવામાં આવ્યો છે, પરંતુ પાણી જે છે ઘટાડવામાં આવ્યું છે. પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં નથી આવી રહ્યું, જેમના કારણે જે છે તેમને ભારે તકલીફ પડી રહી છે. અને આવતા દિવસોમાં જો પાણીની સમસ્યાનું જે સોલ્યુશન નહીં આવે તો તે પાણીનો વેરો પણ નહીં ભરે તેવી ચીમકી પણ હાલ અત્યારે અહીંયા જે છે મહિલાઓ ઉચ્ચારી રહ્યા છે. જી બિલકુલ, હાર્દિક આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. બ્રેક બાદ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર પહેલા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ માટે આજથી 2 દિવસીય પ્રશિક્ષણ વર્ગ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં સંસદીય પ્રણાલીમાં જનપ્રતિનિધિની ભૂમિકા સહિત 10 વિષય રાખવામાં આવ્યા છે. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સંસદીય કાર્યપ્રણાલીના નિયમોથી માહિતીગાર થાય તે આશયથી ગુજરાત વિધાનસભા દ્વારા તારીખ 15 અને 16 ફેબ્રુઆરી એમ 2 દિવસ સંસદીય કાર્યશાળાનું આયોજન કરાયું છે. મેં ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી સાહેબને વાત કરી તો કહ્યું કે આપણા ગુજરાત માટે પણ આ પ્રાઉડની બાબત છે કે લોકસભાના સ્પીકર સાહેબ તરફથી આજે બધાને નિમંત્રણ. મેં કહ્યું કે સાહેબ એકલા ધારાસભ્ય સાહેબો સાથે રાખીશું કે હા ધારાસભ્ય સાહેબો તો બરાબર છે, પરંતુ એની સાથે જે તે તમારા ઇન્વાઇટી હશે બધાને પણ હું નિમંત્રણ મારા તરફથી તમે જરા કહેજો. તો તમામનું આજે નિમંત્રણ પણ એ પ્રમાણે આજનું છે. મિત્રો, શીખવું એ સ્વભાવ દરેકે વ્યક્તિએ બનાવવો જોઈએ અને આ વિધાનસભા ગ્રહની એ ઉજળી પરંપરા પણ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ગુજરાતની આજે ચારે કોરા ચર્ચા થાય છે. ડેવલપમેન્ટ સ્ટેટ ગુજરાત એટલે અલગ અલગ આ દિશાની અંદર આટલું આગળ, અનેક લોકો એની અંદરથી પ્રેરણા લેતા હોય છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો છે. એમાંનું એક કારણ ટ્રેનિંગ છે. અહીં આગળ આ સંસદના ગૃહના નેતા તરીકે મોદી સાહેબ હતા એ વખતે, ત્યારે સંસદીય મંત્રી તરીકે અમિતભાઈ શાહ સાહેબ હતા અને મને ખબર છે હું ધારાસભ્ય તરીકે, ત્યારે એમએલએ શું કરવું જોઈએ એના માટેની ટ્રેનિંગ થઈ હતી. અને એ પછી અધિકારીઓને બ્યુરોક્રેસીએ પણ સતત અલગ અલગ નવા નવા વિષયો શીખવા જોઈએ. એટલે ચિંતન શિબિર માટેનું એક મંત્રીમંડળથી કરીને એક નવો કન્સેપ્ટ ચાલુ કર્યો અને કેટલાક લોકોને ભણવા માટે, અભ્યાસ કરવા માટે, શીખવા માટે વિદેશમાં પણ મૂક્યા, અલગ અલગ રાજ્યોમાં પણ મૂક્યા, ધારાસભ્યશ્રીઓને પણ અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર મૂક્યા, જેને કારણે દુનિયામાં જે બેસ્ટ છે એ આપણે ત્યાં લાવીએ અને આપણે ત્યાં એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીએ. અને જેના કારણે કરીને ગુજરાત જે આગળ વધ્યું છે એના કેટલા કારણો છે, એમાંનું એક મુખ્ય કારણ આ પણ છે. એટલે સતત નવી નવી બાબતોને શીખવી, નવી બાબતને કઈ રીતે એને આગળ વધારવું, આ એક માણસનો સ્વભાવ બનવો જોઈએ. અને આજનો આ વર્કશોપ છે, આજનું આ જે 2 દિવસની કાર્યશાળા છે, આ કાર્યશાળામાં અમે એવું વાતાવરણ બનાવ્યું. પહેલા તો જયારે ટ્રેનિંગની વાત કરી તો બધાએ કીધું ભાઈ આપણે ધારાસભ્યોને થોડું ભણવાનું હોય, આવા આપણો પ્રશ્ન આવ્યા. મને મીડિયાના મિત્રોએ કીધું ધારાસભ્યો ભણશે? મેં તો ભણશે નહીં, આ એક કાર્યશાળા છે અને એનું વાતાવરણ એવું હોય કે એને પ્રાઉડ ફીલ થાય. એટલે થોડું સુશોભનથી કરી બાકીનું બધું પણ બધાને ગૌરવ મળે એ ટાઈપનું વાતાવરણ બનાવવાનો પણ એક પ્રયત્ન કર્યો છે. સાથે
આ પરંપરાને આગળ પણ લઈ જઈશું. ભવિષ્યની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ પણ આ કાર્યક્રમને નાના નાના ગ્રુપમાં પણ આપણે વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપ સૌ આના સહયોગી બન્યા. 2 દિવસની કાર્યશાળામાં 10 જેટલા સત્ર છે અને 10 સત્રમાં અલગ અલગ વક્તા હશે અને એ વિષય મૂકશે. છેલ્લી 5-7 મિનિટ 2 વે પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું જે લાગે ત્યાં. અને છેલ્લે એક પેપર કાઢવાનું નક્કી કર્યું છે. જરા ધારાસભ્ય સાહેબોને પણ જરા એડવાન્સમાં કહું કે 2 દિવસમાં જે આપણે શીખીશું એમાંથી આપણે ગ્રહણ કેટલું કર્યું, તો એ સબ્જેક્ટનું એક બિલકુલ શોર્ટ સીધા તમે કરી શકો એવું ઓબ્જેક્ટિવ રાખ્યું છે. તમારે જાતે ભરવાનું છે, જાતે એનાલિસિસ કરવાનું અને તમારી પાસે જ રાખવાનું છે. આગળ વાત કરીએ તો જૂનાગઢમાં આજથી શિવરાત્રીના મેળાનો વિધિવત પ્રારંભ થયો છે. ભવનાથ મંદિરે ધ્વજારોહણ બાદ મેળાનો પ્રારંભ થયો. ભવનાથ મંદિર બાદ 3 અખાડામાં થાય છે ધ્વજારોહણ. જૂના અખાડા, આહવાન અખાડા તેમજ અગ્નિ અખાડામાં થાય છે ધ્વજારોહણ. સાધુ સંતો, અધિકારીઓ, મેયર, તમામ પક્ષોના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહેશે. હર હર મહાદેવના નાદ સાથે મેળો શરૂ થયો. 4 દિવસ સુધી ચાલનાર મેળામાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડશે. 18 તારીખના મધ્યરાત્રે સાધુઓની રવેડી અને ત્યારબાદ મૃગીકુંડમાં શાહી સ્નાન બાદ મેળો થશે પૂર્ણ. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.